الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لے جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی اسم کے درست استعمال کرنے کے لیے اس اسم سے متعلق 4 باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی اسم کو اگر ہم درست استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس اسم سے متعلق 4 باتوں کا جاننا ہمیں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر سن لیں، کسی اسم کو درست استعمال کرنے کے لیے اس اسم سے متعلق 4 باتوں کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حالت، دوسری جنس، تیسرا عدد اور چوتھا اس کی وسعت۔ اسی طرح حالت، جنس، عدد، وسعت، حالت، جنس، عدد، وسعت۔ حالت کے اعتبار سے ہم نے واحد اسم کو تو دیکھ لیا ہے الحمدللہ، جنس کے اعتبار سے ہم نے جنس کا ٹاپک بھی پڑھ لیا ہے، اب ہم نے عدد اور وسعت پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ لوگوں نے کو جو میں نے ذمہ کام دیا تھا وہ بھی کم لوگوں نے بھیجا ہے، زیادہ لوگوں نے نہیں بھیجا، تو یہ چیز بھی بہرحال تشویشناک ہے۔ اچھا، حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یا نصب کی حالت میں ہوتا ہے، یا پھر جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے۔ عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا پھر تثنیہ ہوتا ہے۔ وسعت کے اعتبار سے اسم یا نہیں، واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے۔ وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ فاعلی حالت میں جب اسم ہوتا ہے تو اسے مرفوع کہتے ہیں، جیسے ضرب حامد زیدن، حامد نے زید کو مارا، تو یہ فاعل ہونے کی صورت میں رفع کی حالت میں ہے، دیکھ لیں، اور یہ مفعول ہونے کی صورت میں نصب کی حالت میں ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع، اور نصب کی حالت والے کو منصوب کہیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے جو ہے 3 طرح کے ہیں، معرب منصرف، معرب غیر منصرف اور مبنی۔ 3 طرح کے اسماء ہیں جو کہ اعراب کے اعتبار سے جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں 80 سے 85% اسماء معرب منصرف ہیں، جو کہ تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، جیسے کتابن، کتابن، کتابن۔ اور غیر منصرف اسماء ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ، تینوں اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، جر کی حالت میں زیر قبول نہیں کرتے۔ اور مبنی اسماء وہ زیادہ سے زیادہ 2-3% ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے تینوں اعرابی حالتوں میں 1 شکل اختیار کرتے ہیں، جیسے ہدن، ہدن، ہدن۔ تو یہ آپ کے سامنے مثالیں آ گئیں، یہ آپ کے سامنے وہ جو 2 ایکسیپشنز ہیں وہ آ گئی ہیں کہ گول تا کے اوپر 2 زبر ہوں تو اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا، اور حمزہ کے اوپر 2 زبر ہوں اور حمزہ سے پہلے الف ہو تو اس کے بعد بھی الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ غلطی آ رہی ہے آپ کے ٹیسٹ کے اندر، یہ دونوں غلطیاں، تو اس چیز کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھیں اس میں ٹیسٹ کے اندر ایک اور بھی غلطی آئی ہے کہ جنتن، یہ گولتا کے ساتھ نہیں لکھی گئی، جیسے بنتن لکھا ہوا ہے، جنتن بھی اسی طرح دیکھ لیا گیا، تو گولتا کے ساتھ نہیں ہے اپنا، یہ کھلی تا کے ساتھ نہیں ہے، گولتا کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جنتن اس طرح جیسے بنتن لکھا ہوا ہے اس طرح ساتھ الف کا اضافہ کیا گیا، تو ایسے ہم نے نہیں کرنا۔ اچھا جی، دیکھیں یہ غیر منصرف اسماء ہیں، ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ، مکہ تو مکہ تا، مکہ تا، مریم و مریم، مریم۔ مبنی اسماء ہذا، 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 الذی، 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 تلک، 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 موسیٰ، 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 اور عیسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ۔ جنس کا ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنس جو ہے ایک تو حقیقی جنس ہوتی ہے، دوسری غیر حقیقی جنس ہوتی ہے۔ جو حقیقی جنس ہوتی ہے اس کا آپ کو جب معنی پتہ چلتا ہے
تو پھر آپ کو اس کی جنس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر امن، امن کا پہلے ہمیں معنی پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں ہے امن کس چیز کو کہتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلا کہ ماں کو کہتے ہیں تو ماں کا ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ ماں تو پوری دنیا میں کہاں پہ کہیں پہ بھی ہے مذکر ہی اپنا مؤنث ہی سمجھی جاتی ہے، اور جو باپ ہے وہ ہر دنیا کے یعنی ہر زبان کے لوگوں کے اندر مذکر ہی سمجھا جاتا ہے. تو ابن کا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ابن کہتے ہیں. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ابن کو جو ہے کا ترجمہ کریں گے تو وہ باپ بنے گا، تو باپ مذکر ہوتا ہے. تو پہلا جو طریقہ ہے لفظ کے معنی پر غور کرنا ہے. معنی ہمیں پتہ چلے گا تو اس کی مذکر یا مؤنث کا ہونے کا پتہ چل جائے گا. تو دوسرا طریقہ ہمارا کیا تھا، اس میں مؤنث کی لفظی علامات موجود ہوں. وہ کون کون سی ہیں؟ وہ 3 علامات ہیں. آخر میں گولتا ہو جیسے جنت حیات، آخر میں الف مکسورہ ہو جیسے حسن صغرا، اور اسی طرح آخر میں الف ممدودہ ہو حمراء زرقاء. تیسرا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ اہل زبان کے مطابق جیسے انہوں نے بولا ہم نے بھی ویسے بولنا ہے. اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی، سمائی سماعت سے ہے، جو کچھ ہم نے ان سے سنا ویسے ہم نے مان لیا. تمام حروف تہجی عرب کے مطابق مؤنث ہے. اسی طرح ملک و شہروں قبیلوں کے نام جو ہے وہ بھی مؤنث ہیں عرب کے ہاں، جیسے الشام و مکہ و قریشن. اور اسی طرح دوزخ کے تمام نام مؤنث ہیں، اور جیسے النار جہنم سقر. اور جو ہے اپنے یہ فوراً بند رکھا کریں ویڈیو، تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں. ہواؤں کے نام سارے کے سارے مؤنث ہیں، جیسے ریح، دبور، قبول. اچھا جی. اسی طرح انسانی جسم کے جو جوڑے اعضاء ہیں وہ بھی مؤنث کہلاتے ہیں، یدن، رجل، اذن. اور پھر یہ ہے کہ مزید مؤنث جن کو ہم متفرق اسماء کہتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو آج انشاءاللہ لکھے ہوئے بھی 13-14 اسماء بھیجوں گا، جو میں نے آپ کو ایک کہانی کی صورت میں بتائے تھے، وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ. ارض، دار، شمس، نار، خمر، سوق. اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا آسمان سے شروع کرنا ہے. سماء، شمس، ارض، سبیل، بئر، دلو. اچھا جی. کأس، دار، سوق. اور پھر یہ ہے کہ نار، اور اس کے بعد جو ہے خمر، حرب. اچھا ایک میں نے نہیں لکھوایا تھا وہ لکھ لیں، نفس. اور پھر یہ ہے کہ حرب، اور اس کے بعد رؤیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں. مؤنث کا ٹاپک مکمل ہو گیا. گردان اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مؤنث کی. جنتن، جنتن، جنتن. خبیثتن، خبیثہ کہتے ہیں ناپاک کو، خبیثتن، خبیثتن، خبیثتن. صلاتن، نماز ہو گئی. صلاتن، صلاتن. دیکھیں گولتا کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے اوپر 2 زبر کے بعد گولتا کے اوپر جو ہے الف کا اضافہ نہیں ہوتا. اچھا جی. مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. اچھا جی. مہاجرتن، مہاجر ہجرت کرنے والی. مسلمتن یعنی فرما بردار عورت. اور جنتن پاک، خبیثتن ناپاک. اچھا جی. مہاجرتن ہجرت کرنے والی. مہاجرتن، مہاجرتن. اچھا جی. اب ہے جی عدد کا ٹاپک. آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو کور کر لیں. اچھا جی. عدد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا پھر
जमा होता है। अब आपने देखना है, देखें वाहिद इस्म से तस्निया बनाने का तरीका क्या है, वो अब हम सीखने लगे हैं। मुस्लिमुन वाहिद इसम है ना, इसके आखिर में जो तनवीन है इसको जबर से बदल दें। ठीक है, मुस्लिमुन के मीम के ऊपर जबर लगा दें और आगे आनी का इजाफा कर दें, अलिफ और नून ज़ेर नी। ठीक है, आनी का इजाफा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मुस्लिमानी। तो ये दो मुसलमान हो जाएंगे, एक मुसलमान से फिर दो मुसलमान। हम जब खुदा ना खास्ता हम में से कोई बंदा जब जाता है ऐसे मुल्क में जहाँ पे मुसलमान नहीं होते, तो फिर हमारी पहली ख्वाहिश क्या होती है, वो मुसलमान तो हो भाई, जिसके साथ मैं बैठ के खा सकूं पी सकूं, मुझे पता तो चले कि ये मैं जो खा रहा हूँ ये हलाल है हराम है। तो ये चाहे जितनी मुसलमान ऐसा हो जो मुसलमान मुसलमान तो हो, लेकिन चाहे जितनी भी अमल हो, जब गैर मुल्क जाता है किसी और मुल्क में, तो वहां पे उसको सबसे पहली परेशानी ये होती है कि मैं अगर कोई गोश्त वगैरह या कोई इस तरह की चीजें या कोई निम्को वगैरह ये इस तरह की कोई चीजें खा रहा हूँ, तो क्या वो जो है हलाल है हराम है। तो इस लिहाज से वो फिर जो है उसको मुसलमान नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे उसको पता चलेगा। अच्छा, अगर मुसलमान नहीं होंगे तो फिर उसकी कोशिश क्या होगी कि मुसलमान मैं दावत दूं और दूसरा भी कोई ना कोई मुसलमान हो जाए, फर्मा बरदार हो जाए अल्लाह का। तो देखें, मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान। तो किया हमने क्या कहा है, आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगाकर उसके बाद अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा किया है। आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगाकर अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा किया है, तो क्या बन गया, मुस्लिमानी। तस्निया का कायदा एक है मुअन्नस के लिए भी और मुज़क्कर के लिए भी। देखें, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन का भी हमने क्या करना है, आखिर में जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर जो दो पेश है इसे हमने जबर से बदल देना है। जबर लगाने के बाद इस ता को खोलकर उसके बाद अलिफ और नून ज़ेर का इजाफा कर देंगे, क्या बन जाएगा, मुस्लिमा तानी। एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमानी दो मुसलमान मर्द। ठीक हो गया, मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें। यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो मैं हाजिर हूं। जी, अच्छा, अब आप देखें, मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी, यानी मुस्लिमानी जब नसब या जर की हालत में जाएगा तो उसकी एक शक्ल बनेगी, मुस्लिमैनी। ये जो मुस्लिमैनी है ना, नसब की हालत की भी इसकी आवाज ऐनी की आएगी और जर की हालत में भी इसकी आवाज ऐनी ही आएगी। ठीक है, जैसे हमने मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन पढ़ा था ना कि तीनों इराबी हालतों में वाहिद इसमें तीन शक्लें अख्तियार की थी, तो यहाँ पे दो शक्लें अख्तियार करेगा। ये जो तस्निया का इसम है, रफा की हालत में तो आनी की आवाज आएगी, नसब की हालत में आईनी और जर की हालत में भी आईनी। ठीक है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी रफा की हालत, मुस्लिमैनी नसब की हालत और मुस्लिमैनी फिर जर की हालत। अब यहाँ पे ये जो मुसलमान है ना, ये रफा की हालत में है, फाइली हालत में है, काम करने के मूड में है, और यहाँ पे क्या है, ये मफूल है, ये मदद हासिल कर रहा है, और ये जो इसकी अगली हालत है वो भी मुस्लिम ही नहीं है, जर की हालत इजाफी हालत में है। ठीक है जी, इसी तरह मुस्लिमतुन और रफा की हालत में है, मुस्लिमतानी, यानी मुस्लिमतुन वाहिद इसम है रफा की हालत में, यहाँ पे मुस्लिमतानी तस्निया है, दो मुसलमान औरतें जो है रफा की हालत में है। आनी की आवाज जहन नशीन कर लें बस, मुस्लिम तानी, आनी, मुस्लिम तानी, आनी, मुस्लिमानी, आनी। ठीक है जी, आनी दोनों के लिए एक ही आवाज है, मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए। इसलिए कहा जाता है कि मुजक्कर मुअन्नस का तस्निया का कायदा दोनों का एक ही है। क्यों, क्योंकि आखिरी हर्फ पर हमने जबर लगानी है और उसके बाद अलिफ और नून ज़ेर का इजाफा करना है। तो ये जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक चीज है। अब हम आगे इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। देखें, रफीकुन एक इस्म है, वाहिद इस्म है, इसका जब हम तस्निया बनाएंगे तो क्या बनेगा, जी लिख के भेजिए।
دیکھ لیں اب لوگ جو ہے 12 لوگ آج کلاس میں شامل ہوئے ہیں، جو پہلے دن تھے تقریباً 18 سے 19 تھے، ٹھیک ہے. تو یہ اتنی لوگ کم ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے ان کو کیا اب اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے ان لوگوں کے سامنے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ بھائی ایک کام آپ نے کرنا شروع کیا اس کو مکمل کریں. رفیقانی، ماشاء اللہ، ہاں اس کا بنے گا رفیقانی، رفیقینی نہیں، رفیقانی. بہت اچھے، دونوں نے صحیح لکھا ہے. اچھا دیکھیں، رفیقانی سے رفی، پھر نصب اور کی حالت میں رفیقینی، اور جر کی حالت میں بھی رفیقینی. ٹھیک ہے جی، ایک ہی شکل ہے. اب یہ پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ یہ رفع کی حالت ہے، اپنا یہ نصب کی حالت ہے اور یہ جر کی حالت ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جب ہم عبارت میں استعمال کریں گے نا، جس وجہ سے یہ جر کی حالت میں جائے گا اس وجہ سے ہم اپنا نصب کی حالت میں جائے گا، اس وجہ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ نصب میں ہے، اور جس وجہ سے یہ جر کی حالت میں جائے گا اس وجہ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ جر کی حالت میں ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. لیکن آپ اگر روز کا روز کام کریں گے تو، کیونکہ آپ دیکھیں میں نے یہ آج جو کل وہ پیپر ساتھ دیا تھا اس کی یعنی مشق تھی، وہ آپ لوگوں نے کرنی تھی مکمل، تو اس میں سے 3-4 لوگوں نے بھیجا ہے، زیادہ لوگوں نے نہیں بھیجا، حالانکہ سب کو بھیجنا چاہیے تھا. تو اگر سب نے نہیں بھیجا تو پھر اس کا نقصان ہوگا نا. تو آگے جو چیزیں ہیں آسان اس وقت ہوگی جب آپ کا پہلا سبق اچھا تیار ہوگا، اور پھر آپ کو مزہ آتا جائے گا اور آپ کہیں گے بھائی یہ گرامر تو لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے روز کا روز کام نہ کیا تو پھر واقعتاً آپ کو 2-4 دنوں کے بعد شیطان چکر دے گا کہ بھائی چلیں کوئی بات نہیں، ایک آج مجبوری ہے، کام ہے، تو چلیں پھر کل پڑھ لیں گے، خیر ہے. اس طرح کرتے کرتے پھر کل کوئی اور چکر آ جائے گا، پھر اس طرح اگر 2-3 چھٹیاں ہوگی تو پھر انسان کہتا ہے بھائی اب تو میں ان کے نزدیک پہنچ نہیں سکتا، لگتا ہے یہ میرے سے کام ہونے والا ہی نہیں ہے. تو انسان اس طرح جو ہے پیچھے ہٹتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو لوگ وہ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا کے سارے لوگ جو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے وہ بہتر ہے جو انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم اپنا لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے. عابد، عبادت کرنے والا. رفیق ہوتے ہیں کہتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ساتھی کو. اور اسی طرح عابد عبادت کرنے والا، عابدانی، اب یہ مؤنث نہ سمجھیے گا، عابدانی دو عبادت کرنے والے. اچھا آپ نے استعمال نہیں کیا تو یہ آپ چیک کر لیں نا تھوڑا سا، اس کے اندر جو ابھی جیسے آپ نے ابھی لکھا ہے یہ اچھا خاصا آپ نے لکھ دیا. اتنا ہی لکھنا ہوتا ہے اور کیا لکھنا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پھر بتایا تھا کہ جس نے لکھنا ہے مثال کے طور پر آپ نے زوم پہ نہیں لکھا، میسج کے ذریعے سے نہیں لکھ سکتے، تو آپ اپنے قلم پہ لکھیں، اسے اپنا پیپر کے اوپر پیپر پر لکھیں اور پھر جو ہے اس کی تصویر بنا کے میرے پاس بھیج دیں. یہ طریقہ ہے نا دوسرا لکھنے کا، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جی عابدن ایک عابد آدمی اور عابدانی دو عابد. ایک منٹ، میرے خیال میں نے آپ لوگوں کو شیئر تو نہیں کی تھی یہ تصویر اس کی. دیکھیں عابدن ایک عبادت کرنے والا، عابدانی دو عبادت کرنے والے، اور پھر نصب کی حالت میں عابدینی اور جر کی حالت میں عابدینی. پھر آپ دیکھیں کتاب ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں، اور رفع کی حالت میں ہے اب یہاں پہ کتاب، تو یہاں پہ کیا ہے کتابینی نصب کی حالت میں، اور یہاں پہ کتابینی جر کی حالت میں. یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے. آنی عینی عینی، آنی عینی عینی، آنی کی آواز ذہن میں رکھیں، آنی کی آواز تثنیہ کی دو کی آواز ہے، ٹھیک ہے. جنتن، جنتانی، جنتینی، جنتینی. دیکھیں نصب اور جر کی حالت میں عینی کی آواز ہے، جنتانی آنی، جنتینی عینی، جنتینی عینی. مسلمتن
मुस्लिमतानी, जन्नत कहते हैं बाग को और मुस्लिम कहते हैं फर्माबरदार को। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, और फिर मुस्लिमतैनी, और फिर मुस्लिमतैनी। अच्छा, जमा की किस्में दो हैं। हमने तस्नी तस्निया की तो एक किस्म है, और मुजक्कर मुअन्नस का भी कायदा एक है। लेकिन जब हम जमा पढ़ने लगते हैं ना, जमा का इसम, तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि जमा का फिर दो किस्में हैं आगे, और वो क्या है, एक जमा सालिम और दूसरी जमा मुकस्सर। एक जमा सालिम और दूसरी जमा मुकस्सर। देखिए, जमा सालिम जो है, वाहिद लफ्ज जू का तू रहता है, उसके आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा कर देते हैं। इसकी मिसालें आगे हम देखेंगे। और जमा मुकस्सर क्या है, वाहिद लफ्ज के हरूफ तितर बितर हो जाते हैं, यानी मुंतशिर हो जाते हैं या बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। अब आप देखिएगा इसकी मिसालें। मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, देखें वाहिद इस उसी की तरह जू का तू रहा है, यहाँ पे भी मुस्लिम, मुस्लिम तक एक ही लफ्ज है ना। देखें, मुस्लिम मुस्लिम। ऊना, ऊना की आवाज जो है जमा की आवाज है, ठीक है। आगे हमने क्या किया, आखिरी हर्फ पर जो दो पेश थी उनमें से एक पेश कम कर ली और वाव साकिन और नून ज़बर का इजाफा कर दिया। ये जमा का कायदा है। क्या कायदा है कि वाहिद इसके आखिरी हर्फ पर जो एक पेश है, अपना दो पेश है, उसमें से एक पेश कम कर देना है। एक पेश कम करने के बाद वाव साकिन और नून ज़बर का इजाफा करना है, तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमूना। तस्निया के अंदर हमने क्या किया था, आनी का इजाफा किया था, और यहाँ पे ऊना का इजाफा करते हैं। मुस्लिमूना, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी तस्निया रफा की हालत में, और मुस्लिमूना जमा रफा की हालत में। अब देखें, जमा मुकस्सर इमराअतुन से निसाउन, देखें बिल्कुल लफ्ज बिल ही नहीं रहे। यहाँ पे देखें, पहला मुस्लिम तक एक ही जो है इसम है, कोई फर्क नहीं हुआ। बाद में ऊना, वाव साकिन और नून बना का इजाफा किया गया, जबकि इसके अंदर देखें आपको जो है कोई भी हर्फ वो वाला नहीं मिल रहा, इमराअतुन, उसके बाद क्या है, निसाउन। ठीक हो गया जी। अब हम इसका जो है देखेंगे कायदा कैसे है। मुस्लिमूना से, अपना मुस्लिमून से मुस्लिमूना, ऊना की आवाज रफा की हालत है। अब नसब या जर की हालत में कैसे होगा, ईना। हमने जो तस्निया पढ़ा था उसमें उसमें ऐनी पढ़ा था, यहाँ पे ईना पढ़ेंगे। मुस्लिमीना, उसमें क्या था, मुस्लिमैनी, मीम के ऊपर जबर और नून जेर, और नून के नीचे जेर। अब यहाँ पे मीम के नीचे जेर और नून के ऊपर जबर है। जब यहाँ पे आप मुस्लिमीना पढ़ेंगे, ईना की आवाज आएगी, तो ये जमा जो है नसब या जर की हालत में है। और मुस्लिमूना रफा की आवाज है, ऊना की आवाज रफा की, और ईना की आवाज नसब की या जर की। अब आप देखें जरा। अच्छा, जमा मुअन्नस बनाने का भी अलग कायदा है। देखें, मुस्लिमतुन के हम क्या करेंगे, दरमियान में अलिफ लगा देंगे, और उसको बाद में, यानी ये जो गोलता है इसे खोल के इसके दरमियान में अलिफ लगा देंगे। मुस्लिमतुन से क्या बन जाएगा, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन। ठीक है। अब देखें, हमने मुजक्कर मुअन्नस दोनों का तस्निया का एक ही कायदा पढ़ा था, आनी की आवाज आई थी और ऐनी, आनी ऐनी। लेकिन हमने जमा का जो है जो जमा मुअन्नस है, इसके अंदर यानी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के अलग अलग कवायद पढ़ रहे हैं। मुजक्कर का हमने क्या पढ़ा था, मुस्लिम से मुस्लिमूना, और जर की हालत में या नसब की हालत में मुस्लिमीना। जबकि मुअन्नस के अंदर हमने क्या किया है, वाहिद मुअन्नस से जमा मुअन्नस बनाने के लिए हमने क्या किया, मीम के ऊपर जबर इसी तरह रहने दी, गोलता को खोल दिया और दरमियान में अलिफ लगा दिया, बस मुस्लिमतुन। अच्छा, अब जब हम जर या नसब की हालत में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। देखें, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातिन,
मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन नसब की हालत में भी जर वाली शक्ल और जर की हालत में भी जर वाली शक्ल होगी। मुस्लिम अपना मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। मुस्लिमातुन रफा की हालत है और मुस्लिमातिन नसब की हालत है और फिर मुस्लिमातिन जर की हालत है। अब यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी, आप लोगों के पास एक आधा मिनट है। जी, लगता है सबको समझ आ गया है अदद का टॉपिक। चलें अब हम आगे चंद मिसालें देखते हैं। रफीकुन वाहिद इस्म है। रफीकुन का मतलब दोस्त, साथी। रफीकुन रफीऊना, रफीऊना, ऊना की आवाज आएगी, रफीऊना। और नसब की हालत में रफीकीना और जर की हालत में रफीकीना। आबिदुन इबादत करने वाला, आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। फासिकुन, फासिकूना, फासिकीना, फासिकीना। देखिए ऊना की आवाज रफा की आवाज है जमा में, और ईना की आवाज नसब या जर की आवाज है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वालिमुन जुल्म करने वाला, वालिमूना जुल्म करने वाला, रफा की हालत में जमा, ऊना की आवाज आएगी, वालिमूना। सब जो है जुल्म करने वाले, जमा की बात। अच्छा, वालिमीना, वालिमीना। अच्छा जी, देखें मुजक्कर सालिम की गर्दान पूरी आ गई। मुस्लिमुन वाहिद इसम है, फिर नसब की हालत में मुस्लिमन हो गया और फिर जर की हालत में मुस्लिमिन हो गया। अच्छा, ये जब तस्निया में आएगा मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, आनी की आवाज देगा। नसब की हालत में मुस्लिमैनी और जर की हालत में मुस्लिमैनी, ऐनी की आवाज आएगी। इसी तरह देखें मुस्लिमूना, रफा की हालत में मुस्लिमूना, नसब की हालत में मुस्लिमीना और जर की हालत में मुस्लिमीना। ठीक हो गया। देखें मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमीना, ये रफा की हालत है। ये वाहिद इस रफा की हालत में है ऊपर वाला मुस्लिमुन, और यहाँ पे ये तस्मिया दो का इसम है जो कि रफा की हालत में है, मुस्लिमानी, आनी की आवाज दे रहा है, और यहाँ पे जमा है मुस्लिमूना, ऊना की आवाज दे रहा है, ये रफा की हालत। ये तीनों अस्मा रफा की हालत में है। यहाँ पे ये वाहिद है, ये तस्मिया है और ये फिर जमा है। फिर देख रहे हैं, अब इनकी नसब और जर की हालत क्या है? मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। देखें मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमैनी तस्निया, मुस्लिमीना जमा, मुस्लिमैनी तस्निया, मुस्लिमीना जमा। यहाँ पे ये दोनों जर की हालत में है और यहाँ पे ये दोनों नसब की हालत में है। देखें जमा मोहन्नस सालिम की गर्दान आ गई है। मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, नसब की हालत में मुस्लिमातिन और जर की हालत में भी मुस्लिमातिन। नज्जारातुन, नज्जार कहते हैं बढ़ई को, और नज्जारातुन जमा नज्जारातिन नसब की हालत में और नज्जारातिन जर की हालत में। अच्छा, अब आप देखें खय्यातुन, खय्यातुन, खय्यातिन, खय्यातिन। फासिकतुन नाफरमान, फासिकातुन, फासिकातिन, फासिकातिन। ले जी, मोहन्नस सालिम की गर्दान आ गई है।
मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, आनी की आवाज आई तस्निया के लिए, मुस्लिमा तैनी, मुस्लिमा तैनी, और जमा की हालत में मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। देखें, मुस्लिमातुन वाहिद मुअन्नस है, मुस्लिमतानी तस्निया मुअन्नस है, और मुस्लिमातुन जमा मुअन्नस है। ये हैं तीनों रफा की हालत में। देखें, आनी की आवाज हमें बता रही है कि ये रफा की हालत में है, और यहाँ पे ये दो पेश हमें बता रही है कि ये रफा की हालत में है। जब ये इस तस्निया के अंदर जाता है तो फिर ये जेर जबर जेर पेश नहीं देखते इराब के एतबार से, फिर हरूफ हमें बताते हैं कि ये रफा की हालत में है, ये नसब की हालत में है, या फिर ये जर की हालत में है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह देखें, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब इनका सबका मिट इकट्ठा जमा मुकस्सर बनाने का कायदा भी आ गया जी। देखें, जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है, सीधा सीधा उन्होंने बता दिया। कभी हरूफ घटा दिए जाते हैं, कभी हरूफ बढ़ा दिए जाते हैं, कभी हरकत और सकनात तब्दील होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जमा मुकस्सर बनाने का तरीका। जमा मुकस्सर बनाने का तरीका लिखा हुआ तो है भाई, पढ़ें, लेकिन हकीकत के एतबार से जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है, वो ऐसे आपको साथ साथ याद करनी पड़ती है। देखें, जिदारुन एक जो है मुजक्कर है, तो इसकी जो जमा है, जमा मुकस्सर है, जुदरारुन है। अब देखें, लिसानुन एक पैटर्न है, जो है ये जबान जो है क्या है, अ, इसकी जो वाहिद है, और फिर इसका जमा मुकस्सर हम देखेंगे अलसीनतुन। ठीक है जी। अब आप देखें, किताबुन जो है इसकी वाहिद है, अब इसका जब जमा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुतुबुन, कलमुन, अकलामुन। अब आप देख लें, आपके सामने चार अस्मा आए हैं। जिदारुन वाहिद इसम है, जुदरारुन। लिसानुन वाहिद इसम है, अलसिनतुन। देखें, ये जुदरारुन अलसिनतुन जो है आपस में मैच नहीं हो रहे, और ना ही इनका आपस में कोई मैच है। इसी तरह अब आप देखें, किताबुन, कुतुबुन, यहाँ पे देखें ये भी इसके ऊपर भी तब्दीली आ गई। किताबूना नहीं है, वो एक पैटर्न नहीं है। कलमुन से कलमूना नहीं है, बल्कि क्या है, अकलामुन। ठीक हो गया जी। अच्छा, नहीं जी, आज का हमारा सबक का टाइम मुकम्मल हो गया। ये टेबल हम इंशाल्लाह 41 नंबर की कल यहीं से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसको जो है हम यहीं से दोहराएंगे और यहीं से फिर आगे चल पड़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप लोगों ने अपनी हाजिरी जरूर लगानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।